ওকে, দেখেন যে গত ক্লাসে আমরা মেজার্স অফ সেন্ট্রাল টেন্ডেন্সি শুরু করেছিলাম, মেজার্স অফ ডিসপারশন এর হাফ ওয়েতে শেষ করেছিলাম। আজকে আমরা মেজার্স অফ ডিসপারশন এর আর যে দুটো মেজার বাকি ছিল সেগুলো দেখব। মেজার্স অফ ডিসপারশনে আমরা বলেছিলাম যেটা চারটা মেজার অফ ভেরিয়েশন বলে এটাকে। First measure was range, second was quartile deviation, third was average deviation, and fourth was the standard deviation. This is the most important measure and mostly used measure, okay? And the reason behind this is because of its usefulness in further mathematical usefulness. আমরা আপনাদেরকে বলেছিলাম যে মেজার্স অফ ডিসপারশন বা ভেরিয়েশন হলো যে একটা ডিস্ট্রিবিউশনের, একটা ফ্রিকোয়েন্সি ডিস্ট্রিবিউশনের যে ডেটা সেটগুলা কিভাবে তাদের মধ্যে ডিস্ট্রিবিউটেড, ওকে, একটা আরেকটা থেকে কত দূরে অবস্থিত, সেটাই আসলে মেজার্স অফ ডিসপারশন মেজার করে। বা ডিসপারশন বলতে সেটা বোঝায় যে ডেটাগুলো একটা আরেকটা থেকে কতটুকু স্ক্যাটার্ড। আমরা এটা আরো বলেছিলাম যে ডেটা সেট যত কাছাকাছি তত সেগুলা আর ভ্যালুগুলা তত ইউজুয়াল, তত নর্মাল, তত এক্সপেক্টেড। ডেটা সেটের ভেরিয়েশন যত বেশি তাদের স্ক্যাটারনেস তত বেশি দূরে দূরে অবস্থিত। হ্যাঁ, তো তাদের কারণ খোঁজা তখন অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়। তো আমরা আপনাদেরকে বলেছিলাম যে রেঞ্জ ইজ এ সিম্পল মেজার, জাস্ট ইট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য হাইয়েস্ট ভ্যালু এন্ড দ্য লোয়েস্ট ভ্যালু। Quartile deviation, it was the difference between the Q3 and Q1. Okay, so it will cover the middle 50% data. You know how to calculate this Q3 by now. আমরা গত ক্লাসে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে you can calculate this Q3 based on the percentile formula we have. If you put k equals 75 for Q3 and k equals 25 for Q1, so they call it third quartile, এটাকে বলে first quartile. Okay, so it was easy if you put that k equals 75 or 25 to calculate the quartiles. Okay, আগের ক্লাসে যারা ছিলেন তারা বুঝতে পারছেন যে how to calculate this quartile, now discharge and percentile using the same exact formula. So next thing is average deviation. It is actually in the absolute differences between the individual values xi minus the x bar. This is the mean of the data set. Okay, so then you take absolute differences, sum it from I equals 1 to n, then divide, that is make the average. Okay, so average deviation is coming from that we are taking deviation from xi to x bar and then averaging it over the number of values. AD or average deviation is sufficient when an informal measures of dispersion is required. Informal in the sense that the measure is not to be used in complex mathematical problem. So it has an absolute value here, so it will forbid us to go further mathematical formulation. Okay, so it is an old-fashioned measure, but not so well used. This is the standard deviation. By now you know this is also known as the second parameter of the normal distribution. Okay, so standard deviation means you take the differences xi minus x bar, square it, then sum it, then find the average. Okay,
So this is the standard deviation. You are taking differences, deviations, then squaring it to actually going away from the absolute differences. আপনারা জানেন যে আপনি শুধুমাত্র যদি xi মানে x বার করেন, তাদেরকে যোগ করেন, তাহলে সেটা সবসময় 0 হবে। কারণ কি x বারটা এই ডেটাগুলোর মিন, কাজে এখানে যখন আপনি সাবট্রাকশন করবেন, ডেভিয়েশন বের করবেন, তখন কিছু প্লাস কিছু মাইনাস ভ্যালু আসবে, তাদেরকে যোগ করলে সেটা 0 আসবে। এই জন্য তাদেরকে স্কোয়ার করা, তাদের এভারেজ নেওয়া, এটাকে বলে স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন। এই স্কয়ার রুটটা যদি তুলে দেন তাহলে এটাকে বলে ভ্যারিয়েন্স। ওকে, তো সেটাই আমরা আসলে পড়ে আসছিলাম, যে যেখানে ভ্যারিয়েন্সের ফর্মুলার কথা বলেছিলাম। তো স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশনের এত বেশি ইউজফুলনেসের একটা বড় বিষয় হলো যে the extent of variations of 2 or more data set can be compared by SD. Okay, because SD has a you see, SD has a unit that is actually squared, and then it is actually taking that square root, so it is in the original set of measurements. To indicate the percentage of items falling within a specified range, SD helps us to locate the place of an item in the distribution. আপনার নরমাল ডিস্ট্রিবিউশন দেখেছেন যে সিগমার মানের উপর ডিপেন্ড করে সেটা কোথায় বসে, ডেটা সেটটা কোথায় অবস্থিত, সেটা আমরা বের করতে পারি। তো এই জন্য স্ট্যান্ডার্ড ডেভিয়েশন আপনারা দেখবেন যে so well used for too many chapters in front. কাজে you have to, these are the 4 measures we have for measures of variation. So you have to know how to calculate these standard deviation. আমরা আপনাদেরকে শিখিয়েছিলাম যেটা আগের পার্টের মিন and so on, standard mean, median, mod, how to calculate that. So now আমাদেরকে এটার ক্যালকুলেশনটা শিখতে হবে। সো আপনারা যদি ফর্মুলাটা দেখেন যে প্রথমে আসলে xi - x বার এর হোল স্কয়ার ক্যালকুলেশন করতে হবে, সাম করতে হবে, দেন এটার স্কয়ার রুট করতে হবে n দিয়ে ভাগ দিয়ে। কাজেই টেক সাম পেপার এন্ড পেন, we have a small data set here, that is 6 data set, 6 data. We have 6.6, 1.2, 0.9, 1.6, 0.8. Okay, we have 6 data. 6 data. Firstly, you have to calculate the difference. Okay, xi - x bar. So এরকম আমরা 3টা কলাম তৈরি করে নিলাম। ওকে, আপনারা কাগজ কলম ধরেন, কাগজ কলম নিয়ে প্রথম আপনার কাজ হচ্ছে যে xi ভ্যালুগুলা ফার্স্ট কলামে লিখবেন, এরপরে xi - x বার একটা কলামে লিখবেন, যেটা হচ্ছে এদের মিন ক্যালকুলেশন করবেন আপনি নিশ্চয়ই, এদেরকে সাম করবেন, n দিয়ে ভাগ দিবেন, তাহলে 5.1 এর যোগ করলে হয় 5.1, তার মানে এটা হলো এই কলামের সামেশন। সো এটা হচ্ছে সামেশন অফ xi। ওকে, এটাকে যদি আপনি 6 দিয়ে ভাগ দেন তাহলে সেটা হচ্ছে x বার পাবেন। কেউ আমাকে প্রথমে বলেন যে আপনি কত x বার পেলেন। প্রথমের কাজ হলো x বার ক্যালকুলেশন করা, এগুলোকে যোগ করে 6 দিয়ে ভাগ দেওয়া। স্যার 0.85 আসে। 0.85 আসে, আপনি চ্যাট বক্সে একটু লিখেন, জি স্যার। so that we can find the values what other people are calculating. Okay, fine. So that is the mean. Then calculate this column. Okay, xi - x bar. So xi is 0.6, then subtract from 0.85. So it should be that value. Okay, দেখছেন যে 85 ওইটা, কাজে এটা 0.6, so it is negative. This xi - x bar, so x bar is bigger, so it is actually negative 0.25. Okay, 1.2 subtraction, then 0.85, so we are getting the exact value. So fill this column.
again you have to calculate the square term. Okay, this one is xi minus x bar, this one is xi minus x bar whole square. That is, we are squaring this term. Okay, negative 0.25 কে যদি স্কয়ার করি তাহলে এটা আমরা পাই 0.0625. ওকে, এটা টার্মকে এটা স্কয়ার করেন, এটাকে স্কয়ার and so on. So 0.214. 0.214 কোনটা? So ASD. ASD. ওকে, লিখে রাখেন, আমাদের চ্যাট বক্সে লিখে রাখেন আপনি যে ASD equals এখানকার ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যালুগুলো পুট করেছেন। এখানে কলামগুলো ফিল আপ করতে হবে। ওকে, আমি এখানে সামটা পুট করেছি টু শো ইউ দ্যাট দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি দ্য সামেশন অফ xi minus x bar হোল স্কয়ার। এটা ফিল আপ করে একবারে আপনি সাম করবেন, এটা আপনার সামটা যাতে এটা সমান হয়। ওকে, ওকে, আপনি নেক্সট কলামে সার্ভার নেক্সট কলামের ভ্যালুগুলো পুট করেন xi minus x bar হোল স্কয়ার। থার্ড কলামের ভ্যালুগুলো কত হবে? xi minus x bar হোল স্কয়ার ভ্যালুগুলো পুট করেন। ওকে, ওকে, so these are good. Now check whether the summation of these values, the third column values, whether that is the exact thing said here 0.2750 হয় কিনা আপনার থার্ড কলামের সামেশন। ওকে, these are simple calculation, but if you don't do it gradually you would miss something. Okay, আপনারা পরীক্ষা দেখবেন, এগুলো plenty of examples of calculating such simple calculation, exactly the same values. Okay, 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 summation is exactly equals to 275. Okay, so find the values now. Sigma x. So sigma calculation, SD calculation is exactly the same thing as variance. Okay, if you do not square root the term, that is actually variance. So calculating standard deviation and variance is the same thing exactly if you don't do the square root. Okay, so again, if you square it, if you square the SD, you will get the variance. Okay, so if you get variance, the problem is variance has a
unit that is actually a square the original measurement of the data. Okay, যদি এই ডেটাগুলা আপনি মনে করেন এগুলো সেন্টিমিটার, তাহলে এই টার্মটা সবই কিন্তু স্কয়ার সেন্টিমিটার। ওকে, সেন্টিমিটার স্কয়ার দিস টার্ম। ওকে, বাট এইখান থেকে আমরা যে ভ্যালুটা পাচ্ছি 0.214, ওকে, দেখেন এটার স্কয়ার করে স্কয়ার রুট করা, কাজেই তাদের সিগমার ইউনিটটা অরিজিনাল মেজারমেন্টে চলে আসে। ওকে, সো দিস ইজ অ্যানাদার ইউজফুলনেস অফ SD. Why we don't use variance in place, why we use SD in many situations, because of the original unit of the measurement. যদি এই xi গুলা আপনি সেন্টিমিটারে মাপেন, মনে করেন এই মেজারমেন্ট গুলো সেন্টিমিটার, তাহলে এখানে স্কয়ার করা হলো, তাহলে এদের এই মেজারমেন্ট গুলো সবগুলো হয় হচ্ছে সেন্টিমিটার স্কয়ার। ওকে, আপনি ডেটা কালেকশন করেছেন সেন্টিমিটারে, ওকে, কাজে এটাকে স্কয়ার করে ফেলেছেন, তখন তাদের কম্পারিজনে প্রবলেম হয়। এই জন্য যদি আপনি SD বের করেন, তাহলে তাদের এখানে যে ভ্যালুটা আসলো 0.2, এখানে আপনারা কত ভ্যালু পেলেন যে 214. Yes. I cannot write. Okay, 0.214. So that is in centimeter. Okay, so that is the usefulness of SD, যে এটা আমরা original unit of the measurement পাই। সবার একই রকম ডেটা আসলো, so this is fine. So this is how you have to calculate SD or variance. Okay, so these are the measures of dispersion or variability. You will see these examples. বাকি যে ক্যালকুলেশন এগুলা আমরা এর আগের দিন দেখিয়েছি, কাজেই this will be simple, I guess. Okay, next measures গুলা হলো relative measures of variation. দেখেন, why these are relative measures? Because it is actually L minus S, the range. Okay, L minus S is the largest value minus the smallest value divided by the L plus S. Okay, the summation. So it is a coefficient of relative measures. Okay, relative variation কারণ হচ্ছে একটাকে আরেকটা দিয়ে ভাগ দেওয়া, in the sense that is relative to this one. Okay, range relative to the summation. Similarly, quartile deviation is divided by that summation, average deviation divided by the median, and coefficient of variation is SD divided by mean, then multiplied by 100. So a coefficient of variation যেটা, এটাও খুব useful in the sense that যে coefficient of variation টা দেখেছেন যেটা হচ্ছে SD, একটু আগে আমরা যেটা বের করে আসলাম, সেই SD কে যদি আমরা মিন দিয়ে ভাগ দেই এবং তাদেরকে যদি আমরা 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি। ওকে, তো দেখেন এটার SD কত ছিল আপনাদের একটু আগে যে যেটা ছিল আপনাদের কাছে, দেখেছেন যে এই SD এর মান ছিল 0.214। তো এটাকে যদি আপনি এই 214 কে যদি আপনি ভাগ দেন মিন দিয়ে, ওকে, এটাকে যদি আপনি মিন দিয়ে ভাগ দেন, মিন কত ছিল আপনাদের? 0.85 দিয়ে ভাগ করেন, ভাগ দিয়ে 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেন, তাহলে কোএফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন কে আমরা CV বলি, ইন জেনারেল CV বলি। তো তাতে এই যেটা সেটের CV কত হবে বের করেন। is 0.002517. ওকে, 2 পয়েন্ট, এটা আপনি আর সবসময় 4 ডেসিমেল পর্যন্ত লিখবেন। হ্যাঁ, তো 0.0025। ওকে, দেখেন ইন্টারেস্টিং হলো দিস কোএফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশন ইজ এ ইউনিট ফ্রি মেজার। দেখছেন SD এর মেজার মানে
ইউনিট যেটা মেজারমেন্টাল ইউনিট ছিল সেন্টিমিটার, মিন এর ইউনিট সেন্টিমিটার। কাজেই এসডি কে যখন মিন দিয়ে ভাগ দিলেন আপনি, তখন দুইটা ইউনিট কাট হয়ে গেল। ওকে, কাজেই কোএফিসিয়েন্ট অফ ভেরিয়েশনের যে মেজারমেন্ট সেটা হচ্ছে মেজার ফ্রি এক্সাক্ট নাম্বার, একেবারে ইউনিট ফ্রি নাম্বার। So that is the application of coefficient of variation as a relative measure of variation, because you can compare two data set, but those data set may not be collected in the same unit of measurement. Okay, still you can compare them. If you have to calculate then the coefficient of variation if your data set is not are not collected in the same exact measurmental unit. Okay, so this is the coefficient of variation, another useful measure of variation or dispersion, that is coefficient of variation. তো সবার সেটা হয়েছে 0025 হয়েছে সবার? জি স্যার। ওকে স্যার 25.17 আমরা জাস্ট আপনি লিখেন আপনি কত পেলেন, এটা ডিভাইড তাহলে দেখবেন আমরা কম্পেয়ারটা করতে পারি। আপনারা যে যেটা ভ্যালু পান সঙ্গে সঙ্গে চ্যাট বক্সে পুট করেন, তাহলে আমরা অ্যাড্রেস করতে পারি। ওকে, এখানে এসডি এর মান সবার একই রকম এসেছিল 0.2141, মিনটা সবারই 0.85 এসেছিল। আপনি যদি 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করেন তাহলে আপনারা কি 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করার পরে হয়েছিল এটা? 100 দিয়ে মাল্টিপ্লাই করার পরে কি এই ডেটা ভ্যালুটা পেয়েছিলেন আপনারা? স্যার 100 টাকে হচ্ছে মিনের সাথে মাল্টিপ্লাই করব নাকি হচ্ছে উপরে? না, এটা জাস্ট মাল্টিপ্লিকেশন, এসডি ডিভাইডেড বাই মিন ইনটু 100। ওকে, মিন এর সাথে মাল্টিপ্লিকেশন না, এটা নিচে না। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে সমান জায়গা। আমরা এই পাওয়ার পয়েন্ট এখানে ইকুয়েশন লিখতে পারি না। ওকে, এসডি ডিভাইডেড বাই মিন ইনটু 100। ওকে, এটা জাস্ট বেজে। হ্যাঁ, আপনি নিচে মাল্টিপ্লাই করেছেন পসিবলি। জি স্যার। ওকে, সো এটার সবচেয়ে নোটিসেবল ক্যারেক্টারিস্টিক্স হচ্ছে সিভি ইউনিট ফ্রি মেজারমেন্টস। ওকে, you will face a plenty of examples later that when you calculate SD, standard deviation, it is with the unit of the measurement, and CV, it is without the unit of the measurement. So it is actually more useful than SD in some situation when your data set are collected in different measurmental units. Okay, you know, we have GDP in per capita income is expressed in terms of dollar, US dollar. Some people do not like to compare with it. Okay, but when you see we are our currencies, Taka, Indian, one is rupee, and some other yuan or euro. So we can even compare if we calculate the coefficient of variation. Okay. So next important measure is correlation. Correlation analysis is the degree of association or interrelationship that exists between two or more continuous variables. Okay, so when we calculate correlation, in general, we refer to the simple correlation, that is a correlation between two continuous variables. Okay, it measures the degree of association or interrelationship, but these two variables must be continuous variable or quantitative variable, or that number should be measurable, or at least number, numeric values. Okay, in correlation analysis,
in correlation analysis, the paired data set can exhibit a perfect positive linear correlation, a less than perfect positive linear correlation, a perfect negative linear correlation, a less than perfect negative correlation, a zero correlation, or otherwise, okay? A non-linear correlation or non-linear relationship that is not in our syllabus, so that is actually different. Okay, so this correlation we term as the Pearson's product moment correlation coefficient. Okay, Pearson first introduced it, so in his name it is known as Pearson's product moment correlation coefficient. Let a random sample of n pairs of values represented by I equals 1 to n is drawn from a bivariate normal population. Bivariate means we have two variables, continuous variables, আমরা variate বলি, এজন্য bivariate normal population. Then the Pearson's coefficient of correlation between x and y, that two continuous variable, is defined as Rxy. Okay, Rxy means the product moment correlation coefficient between x and y. It is actually the summation of xi minus x bar, yi minus y bar divided by the square root of xi minus x bar whole square, yi minus y bar whole square. Okay, so we have to calculate this r. Okay, আমরা এটাকে simply r বলি, এটাকে rxy বলি, to denote that this is the two variables are x and y. কাজে দেখেন এটা যখন ক্যালকুলেশন করতে যাব আমরা, তখন উপরে একটা টার্ম প্রোডাক্ট টার্ম। ওকে, তো এটার ক্যালকুলেশনটা দেখবেন যে একটু মানে ভেরিয়েন্সের থেকেও একটু লেবারিয়াস, ইন দ্য সেন্স দ্যাট এটা শুধু আপনার ভেরিয়েন্স। ওকে, এটা শুধু ক্যালকুলেশন করেছেন, এখন দুইটা ভেরিয়েবলের জন্য সেটা ক্যালকুলেশন করতে হবে, and at the same time the product term, okay, xi minus x bar, xi yi minus y bar. So this is r. এই r এর ভ্যালুটা আসলে মাইনাস ইনফিনিটি টু প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত ভ্যারি করে। ওকে, এই r এর ভ্যালুটা মাইনাস ইনফিনিটি থেকে প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত ভ্যারি করে, -1 থেকে +1। +1, I cannot write 1 here. So anyway, this is say +1 here. It is actually less than or equal. It can be equal to. So this is when you have we say perfect linear correlation, then r equals 1. Okay. When r equals -1, we say a perfect negative correlation coefficient. Okay, so how you can judge that? It can vary -1 to +1. Okay, so if r values close to 1, it is actually perfect positive linear correlation. Okay, if r is -1 or close to -1, that is actually the negative perfect correlation. But when there is no correlation between these two variables, we say there is zero correlation. Okay, but we sometimes refer as r equals, if r equals 0.8, we say this is a strong correlation. Okay, r equals if 0.5, then we say it is a weak positive correlation. Okay, when r value is -0.8, we say a strong negative correlation. That means the two values are going reversely. Okay, if x value is increasing, the other value is actually decreasing. In case of perfect positive correlation, it indicates that when x value is increasing, then the y value is also increasing. Okay,
So this is the indication that R values and based on the Pearson product moment correlation coefficient. Okay, so we have to do a calculation of this R first. Okay, take the values, write down the values first, that these are X values. Okay, these are the Y values. So this is Y1, Y2, Y3, and so on. These are the X values. So we have X1, X2, X3, and so on. So first thing, you have to calculate the mean of X and mean of Y. That is X bar and Y bar. Okay, ভ্যালুগুলো সবাই আগে তুলে নেন, আমরা অন্য পেজে যাব। এখন দেখেন, আপনাকে অনেকগুলো কলাম প্রডিউস করতে হবে। লাইক প্রথম কলামটা হচ্ছে xi minus x bar. ওকে, xi minus x bar, এটা x bar. ওকে, কারণ কি আপনার এরকম একটা এক্সপ্রেশন তৈরি করতে হবে, কাজে xi minus x bar একটা কলামে, আর একটা কলামে yi minus y bar, নেক্সট কলামটা হবে এটার প্রোডাক্ট টার্ম। ওকে, এটা মাল্টিপ্লাই করে করে লিখবেন থার্ড কলামে। এর পরের কলামে হচ্ছে xi minus x bar এর হোল স্কয়ার, এর পরের কলামে xi yi minus y bar এর হোল স্কয়ার। ওকে, এগুলা যখন আপনি সব কলামের নিচে যোগ করবেন তখন এটা সামেশন পাবেন, এটা সামেশন পাবেন, এটা সামেশন পাবেন। ওকে, কাজেই এটা একটা কলাম হবে xi minus x bar, নেক্সট একটা হবে আপনার yi minus y bar, আর একটা কলাম হবে তাদের প্রোডাক্ট টার্ম যেমনটা বললাম। কাজেই you will have as many as 7 columns. ওকে, এবং প্রত্যেক ভ্যালুর জন্য আপনি সেটা ক্যালকুলেট করবেন। সবাই ক্যালকুলেটরের সাহায্য নেন।
Okay, we got x bar 6.7, y bar 104.97. So find the first column xi minus x bar, next column yi minus y bar, then individual value গুলা sum করে লিখবেন next column যাতে করে আমরা প্রোডাক্ট টার্মটা পাই যেটা নাকি ডিনোমিনেটরে আছে। আর নিউমারেটরের জন্য আপনার আরেকটা কলাম দরকার যেটা xi minus x bar এর হোল স্কয়ার, তার মানে xi minus x bar এর প্রত্যেকটা টার্ম স্কয়ার করে লিখবেন যেমনটা আপনি ভেরিয়েন্সে ক্যালকুলেশন করে আসছেন। সহজে লিখতে পারেন। Okay, Tanjim got R equals 0.8859. তানজিম আমাদের ইন্ডিভিজুয়াল ভ্যালুগুলো দেন যে উপরে আপনি কত পেলেন, যেটা সাম অফ প্রোডাক্ট টার্ম, সাম অফ প্রোডাক্ট ডিনোমিনেটরে যেটা আছে সেটার সাম কত পেলেন আপনি, এবং নিচে যে স্কয়ার টার্ম
xi minus x bar এর হোল স্কয়ার সেটা কত পেলেন, এবং yi minus y bar এর হোল স্কয়ার সে ভ্যালুগুলো পুট করেন। এটা হলো SP of xy মানে হলো যে ডিনোমিনেটরে যে সামেশনটা আছে এটাকে বলে সাম অফ প্রোডাক্ট অফ xy। ওকে, এটা কত পেলেন তানজিম সেটা পুট করেন। আর হচ্ছে একটাকে বলে SS of x। ওকে, SS of x মানে হচ্ছে নিউমারেটরে যে স্কয়ার টার্মটা আছে, আর একটা হচ্ছে নিউমারেটরে যে প্রোডাক্ট টার্মটা আছে সেটা y এর টার্মটা কত। ওকে, ওকে আমরা যেটা বলছি সেভাবে পুট করেন, নইলে ক্যালকুলেশনটা কারেক্ট হয়েছে কিনা বোঝা যাবে না। ওকে, সাম অফ প্রোডাক্ট হচ্ছে উপরে একটা টার্ম বাট নিচে দুইটা টার্ম। ওকে, উপরের একটা টার্ম হচ্ছে যেটা সাম অফ প্রোডাক্ট অফ এক্স ওয়াই, এটা কত পেলেন তানজিম সেটা পুট করেন। আর এসএস অফ এক্স যেটা যেটা হচ্ছে নিউমারেটরের ফার্স্ট স্কয়ার টার্ম সেটা কত পেলেন। আর হচ্ছে এসএস অফ ওয়াই যেটা হলো রাইট এরকম এসএস অফ এক্স যেটা সেটা হচ্ছে একটা ভ্যালু পেলেও রাইট। এখন দেখেন যে আপনি বুঝতে পারলেন যে দুইটা টার্মস সেম এসেছে, কাজেই ইউ ক্যান গো ahead। ওকে, রাইট। তাহলে স্টেপ বাই স্টেপ ক্যালকুলেশনে অন্য যারা ক্যালকুলেশন করছে তারা, হ্যাঁ এখন দেখেন এই দুটো টার্ম যদি আপনি মাল্টিপ্লাই করে স্কয়ার রুট করেন তাহলে নিউমারেটরের 439.7 আসে কিনা। ওকে, ওকে সো লুকিং গুড। অন্যরা যারা আছেন ক্যালকুলেশন করছেন তারা চ্যাট বক্সে অথবা ভার্বালি পার্টিসিপেট করবেন। ওকে, so that I can understand whether you have any problem. এরকম problem you will see plenty in the exam, okay, whether in the assignment exam or semi-term in courses or in the final examination. So make sure you know how to calculate these স্যার ওই যে ফর্মুলার স্লাইডটা দিলে ভালো হতো স্যার প্লিজ। formula slide।
থ্যাংক ইউ স্যার। ওকে, দেখেন এখন সবার ভ্যালুগুলা সেম আসছে, কাজে আর এর ভ্যালুটাও সেম আসবে। আর এর ভ্যালু so high 0.88, so it's a highly positive correlation. Okay, when you get something like this correlation in general close to 8 or 8 above 8.8, I mean, is highly positive correlation. That means when the x values are increasing, the y values are also increasing. আর কেউ আর এর মান পেলেন? স্যার আর এর তো কোনো ইউনিট হবে না, তাই না? আর এর ইউনিট হবে না, আর এর ইউনিট ফ্রি মেজার এটা। আর একটা খুবই ইম্পর্টেন্ট মেজার ইন দ্য সেন্স দ্যাট, দেখেন আপনি যে কোনো দুটা ভেরিয়েবলের মধ্যে এখন কোরিলেশন আছে কিনা আপনি আর দিয়ে বের করতে পারেন, প্রোভাইডেড those two variables are continuous variable, okay, or quantitative variable. অন্যান্য ভেরিয়েবল হলে তাদের মধ্যে কোরিলেশন বের করা যায়, বাট নট উইথ দিস সিম্পল প্রোডাক্ট মোমেন্ট কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট আর, ওকে, যেটা আমাদের সিলেবাসে নেই। কাজেই আমরা যে আর পড়ছি, you should note that this is simple correlation coefficient and these two variables are continuous. ইভেন আপনারা যখন টেস্ট অফ হাইপোথিসিস পড়বেন তখন শিখবেন যে দিস আর ইভেন সিগনিফিকেন্ট কিনা সেটা আমরা টেস্ট করতে পারি। আর এর ভ্যালু 0.8 এর উপরে বা 0.8 এর কাছাকাছি গেলে আমরা বলি যে আর ইজ হাইলি পজিটিভ কোরিলেশন, বাট স্টিল whether these values are statistically significant we can test it, okay, but that is not primarily now our goal. Our goal is to calculate this R as a descriptive measure and say interpret it, okay, whether it is a strong positive correlation or negative correlation or zero correlation. In general, যে কোনো আপনার ডেটা সেটে অনেকগুলো ভেরিয়েবল থাকে, যেটা নেচার দেখার জন্য আমরা প্রথমে যেটা করি যে সবার মধ্যে এই কোরিলেশন কোএফিসিয়েন্ট বের করি, যাতে করে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি কোন কোন ভেরিয়েবলের মধ্যে কোরিলেশন হাই। কারণ কি, যেসব ভেরিয়েবলের মধ্যে কোরিলেশন হাই একটা ভেরিয়েবল দিয়ে আরেকটাকে মেজার করা যায়, ওকে। কাজেই তখন সবগুলো ভেরিয়েবল আপনার দরকার হবে না। যদি এরকম ডিপেন্ডেন্সি রিলেশনশিপ থাকে যে দুটো কোরিলেশন মধ্যে কোরিলেশন হাই, তাহলে একটা ভেরিয়েবল দিয়ে অনেক সময় অন্য ভেরিয়েবলকে মেজার করা যায়, ওকে। এজন্য প্রথমে আপনি যখন একটা ডেটা সেট পান তখন আমরা তার কোরিলেশন বের করে ফেলি, অল পসিবল পেয়ার অফ কোরিলেশন, ওকে।
যদি আপনার 3টা ভেরিয়েবল থাকে, আপনি জানেন সেখানে আপনি 2টা কোরিলেশন বের করতে পারেন, না? 3C2 3C2 মানে কয়টা হয়? 3টা হয়, 3। কাজে 3টা পসিবল পেয়ার অফ কোরিলেশন পান। ওকে, এন্ড সো অন। আপনি যদি 10টা ডেটা থাকে তাহলে 10C2 আপনি এরকম প্লেন্টি অফ পেয়ার পাবেন। এখন এই পেয়ার থেকে আপনি বুঝবেন যে কোন ভেরিয়েবল আপনার দরকার। ওকে, কারণ আপনার মডেলে সব ভেরিয়েবল দরকার নাই। আপনারা জানেন যে মডেলে যত বেশি ভেরিয়েবল যোগ করবেন ক্যালকুলেশন তত লেবারিয়াস হবে, তত টাইম কনজিউমিং হবে, তত মানি লস হবে। কাজে এফিশিয়েন্ট ক্যালকুলেশনের জন্য আমাদেরকে পারফেক্ট সেট অফ ভেরিয়েবলস নিয়ে অ্যানালাইসিস করতে হয়। ওকে, এই জন্য প্রথম কাজ হলো যে আপনার ডেটা সেটের মধ্যে ভেরিয়েবলের মধ্যে কোরিলেশন গুলা খুঁজে বের করা। কাজে আপনারা জানলেন যে কোরিলেশন কি করে বের করতে হয়। ওকে, আমরা এগুলো আপনাদেরকে পরীক্ষায় দিব, কাজেই সেখানেও আপনাদেরকে এটা ক্যালকুলেশন করতে হবে, ইন্টারপ্রিটেশন করতে পারতে হবে। আচ্ছা স্যার, হ্যালো। গো হেড। স্যার তাহলে আবার একটু বলবেন কি যে যদি কোরিলেশন দ্যাট মিন্স আর এর ভ্যালু যদি 1 হইতো তাহলে কি মিন করতেছে, আর যদি -1 হইতো তাহলে কি মিন করতেছে? আর এর মান যদি 1 হয় তার মানে হলো যে এটা হচ্ছে পারফেক্ট পজিটিভ কোরিলেশন। ওকে, পারফেক্ট পজিটিভ কোরিলেশন মানে হলো যে আপনার x এর মান যদি বাড়ে y এর মানও বাড়ে। ওকে, দেখেন এদিকে যদি আপনি x রাখেন আর এদিকে যদি আপনি y ভ্যালুটাকে পুট করেন, তাহলে আর এর মান 1 হলে আর এর মান 1 মানে হলো এরকম একটা লাইন যেটা অরিজিনগামী ইকুয়েশন এবং স্ট্রেট টু এটা অরিজিনগামী ইকুয়েশন। ওকে, y ইকুয়ালস mx। তো তার মানে হলো যে দেখেন এদিকে x এর মান যত আপনি বাড়াবেন y এর মান তত বাড়বে। ওকে, সিমিলারলি যদি আপনি r ইকুয়ালস -1 এর কথা ভাবেন তাহলে সেই লাইনটা এরকম r ইকুয়ালস -1। ওকে, তার মানে হলো আপনি যত x বাড়াবেন তত y টা শার্পলি ডিক্রিজ করবে। ওকে, সো r এর রেঞ্জ +1 থেকে -1। তো +1 থেকে -1 এটা হচ্ছে পারফেক্ট পজিটিভ কোরিলেশন, এটা হচ্ছে পারফেক্ট নেগেটিভ কোরিলেশন। আর r ইকুয়ালস 0 মানে হলো নো কোরিলেশন। ওকে, এরপরে r ইকুয়াল যদি আপনি বলেন যে 0.5 তার মানে হচ্ছে এটা একটা উইক পজিটিভ কোরিলেশন। ওকে, তার মানে হলো যে এর মধ্যে কোরিলেশন আছে বাট আমরা জানি যে সেটা উইক। ওকে, 1 থেকে অনেক দূরে রেখেছেন। তো এটা হচ্ছে কোরিলেশন মেজার। and of course these are linear relationship. ওকে, দেখছেন আপনার লাইনগুলো, যেটা হচ্ছে স্ট্রেট লাইন, কাজেই এটা হচ্ছে লিনিয়ার রিলেশনশিপ। আর কোনো কোশ্চেন? না স্যার। আচ্ছা তাহলে আর হচ্ছে গিয়ে কাইন্ড অফ স্লোপ, তাই না? y আর x এর মধ্যে যে লাইনটা টানা হয় সেটার না, স্লোপটা হচ্ছে স্লোপ এটা তো ইকুয়েশন, স্লোপ তো আলাদা জিনিস। আপনি এই ইকুয়েশনের স্লোপ 0, কারণ এখান থেকে যদি লাইনটা টানতেন তাহলে আপনি বলতেন এটা হচ্ছে স্লোপ, তাই না? বাট আহ, এটা হচ্ছে ইন্টারসেপ্ট। আর এর যে কোএফিসিয়েন্ট সেটা হচ্ছে স্লোপ। আপনি যদি বলেন y ইকুয়ালস এই লাইনটা হচ্ছে আলফা প্লাস বিটা x। ওকে, তাহলে এই এক্সটা বিটাটা হচ্ছে স্লোপ। বিটার কথা বলছে, হ্যাঁ না slope। না, but we are not interested with beta, but this whole equation is actually perfect relationship. Okay, মানে এটা একটা আচ্ছা আচ্ছা। ইকুয়েশন, স্লোপ ইকুয়েশন, বাট অরিজিনগামী ইকুয়েশন। ওকে, মানে পারফেক্ট রিলেশনশিপ মানে হলো যে আপনি এক্স এর ভ্যালু বাড়লে সেটা ওয়াই এর ভ্যালুটা কত শার্পলি ইনক্রিজ করে সেটা। আপনি যদি এটা অরিজিনগামী না হয় তাহলে কি হতো? আপনি যদি এধার দিয়ে যেত তাহলে কি হতো? এটা তো তখন ভ্যালু মাইনাস হতো, তাই না? কারণ এই আলফার এখানে যে ইন্টারসেপ্ট তার ইনফ্লুয়েন্স থাকতো ইকুয়েশনে। ওকে, আর কার কোনো কোশ্চেন? ওকে, আর কার কোনো কোশ্চেন নেই, কাজেই আমরা we can
go back. We can go back to our original slides, যেখানে আমরা পড়ছিলাম correlation. So this is all about correlation. This is bivariate Pearson's product moment correlation coefficient. Okay, this Pearson is an individual who actually first invented this correlation in the middle 18th century. Okay, so Pearson is actually known as the grandfather of statistics. Okay, so most of the theories and mathematical models actually developed by Pearson in the 18th century. So you should always remember, when you say R, simple R, you must remember that man's name, that Pearson's product moment correlation. Okay. So next topic is regression analysis. Regression is a statistical process for estimating the relationships among variables. It includes many techniques for modeling and analyzing several variables. When the focus is on the relationship between a dependent variable and one or more independent variables, we use this regression analysis. Okay, so regression analysis is actually a model, and it actually depicts a situation when we have a dependent variable, okay, and one or more independent variables. Okay, independent variables means that are actually influencing the dependent variable, and dependent variable is a variable that is actually influenced by the independent variables. So in regression analysis, we only will study here say simple regression model. Okay, simple regression model is a equation y equals alpha plus beta x plus e. So this y is the dependent variable, okay, and this x is the independent variable. So we have got one independent variable, one dependent variable. In regression model, y is one dependent variable, x is one independent variable. If you have only one independent variable or explanatory variable, then we call it simple regression model. Okay, alpha is the intercept term and e is the random error term. This is called epsilon. This one is known as the error term. Okay, that term we cannot measure actually. And this beta is that slope of the equation, how sharp it is increasing, that y values for a value of x. Okay, so when you have one independent variable, then we call it simple regression model. If you have more than one independent variable in the data set, then we will have multiple regression model. Okay, y is one dependent variable, always the same, but x will vary. Okay, if you have one independent variable, they call it simple regression model. x যদি আপনি বাড়ান তাহলে সেটাকে x এর থেকে 2 হয়ে গেলে সেটা হবে মাল্টিপল রিগ্রেশন মডেল। কাজেই এখন আমাদের এজেন্ডা হলো সিম্পল রিগ্রেশন মডেল। ওকে, এখন দেখেন, ফর এক্সাম্পল if we consider that y is the yield of a paddy production, then y is the yield, alpha is the intercept term. When you put no fertilizer, how much you will get? Okay, that is the alpha. সার ইউজ না করলেও আপনি ধান পাবেন যদি ধান লাগান খেতে। তো কোনো সার ইউজ না করলেও ন্যাচারালি বৃষ্টি হবে, মাটিতে শক্তি আছে, সেই তুলনায় আপনি কিছু ধান পাবেন। সেই ধানটা হচ্ছে আলফার সমান। ওকে, যদি আপনি কোনো ফার্টিলাইজার ইউজ না করেন, তার মানে হচ্ছে এক্স এর মান যদি 0 বসান তাহলে সেটা ওয়াইটা হবে আলফার সমান। এই জন্য আলফাটা ইন্টারসেপ্ট টার্ম। বিটাটা হচ্ছে এই ফার্টিলাইজার মানে হচ্ছে এক্স। ওকে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট ভেরিয়েবল। এই এক্স 1 ইউনিট বাড়ালে কতটুকু ওয়াই হয়, ওয়াইটা হচ্ছে ইল্ড, মানে কতটুকু ধান পেলেন আপনি।
সার কতটুকু ইউজ করে ধান কতটুকু পেলেন, সেটা হচ্ছে এই মডেল। তো 1 ইউনিট এক্স এর জন্য ওয়াই কতটুকু বাড়ে সেটা হচ্ছে বিটা। ওকে, এই বিটা আপনাকে বলবে, এই বিটার মান যদি 2 হয় তাহলে আপনি বুঝবেন 1 ইউনিট এক্স বাড়ালে 2 দিয়ে মাল্টিপ্লাই হয়ে ওয়াই এর উপর ইফেক্ট করবে। ওকে, so this beta interpretation is that if you increase 1 unit of x, how much y will increase, beta measures that. Okay, it is actually a conditional distribution. We actually find expected value of y given x. Okay, this equation, when estimated, we actually estimate this when x is given, we find the expected value of y, that is the mean. আপনাদের কন্ডিশনাল মিন, আপনারা কন্ডিশনাল ডিস্ট্রিবিউশন পড়ে আসছেন, কাজে এখন বুঝতে পারছেন যে x দেওয়া আছে, দেওয়া থাকলে x আমরা জানি, সেই তার এখন y এর মিন আমরা বের করব। তাহলে এই মিন যখন আমরা বের করি তখন এই ইকুয়েশনটা হয় আলফা প্লাস বিটা এক্স এর সমান। ওকে, আলফা প্লাস বিটা এক্স, আর এখানে যে ইটা থাকে, এই ই এর এভারেজ ভ্যালুটা 0। এখানে যখন আমরা এক্সপেকটেশন নেই তখন এটার ভ্যালু 0। আমরা টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্যাট এর উপরে আলফার উপরে আর বিটার উপরে আমরা হ্যাড বসিয়ে দেই to understand you that this is actually estimated value, it is alpha hat. Okay, তার মানে হচ্ছে এটা এস্টিমেটেড ভ্যালু, বিটার এস্টিমেটেড ভ্যালু প্লাস ইনটু এক্স, সেটা হচ্ছে কন্ডিশনাল ডিস্ট্রিবিউশন। তো আপনি যদি এই মডেলটাকে সলভ করেন তখন এটা দাঁড়ায় যে এই এর এক্সপেক্টেড ভ্যালুটা এভারেজ নিলে 0 হয়, আলফা প্লাস বিটা এক্স। এই আলফা আর বিটার মান আমরা ডেটা থেকে বের করতে পারি। ওকে, সো দ্যাট ইজ দ্য গোল নেক্সট। ওকে, দেখেন লিস্ট স্কয়ার এস্টিমেশন মেথড এর সাহায্যে আমরা এই আলফা আর বিটাটা এস্টিমেট করতে পারি। দেখেন এটা কি, এটা হচ্ছে সামেশন অফ xi ইনটু yi মাইনাস সামেশন অফ xi সামেশন অফ yi ডিভাইডেড বাই সামেশন n ইনটু সামেশন অফ xi স্কয়ার মাইনাস xi এর হোল স্কয়ার। এটা হচ্ছে বিটার ফর্মুলা। This big house formula is very simple if you think likewise as before. যখন আপনি কোরিলেশন ক্যালকুলেশন করলেন, এই x এর ডেটাটা দেওয়া থাকবে, এই y এর ডেটাটা দেওয়া থাকবে, কাজে আপনাকে কি করতে হবে, এই দুটো ইন্ডিভিজুয়ালি মাল্টিপ্লাই করতে হবে, যোগ করতে হবে। ওকে, এটা সাম অফ দ্য x ভ্যালুস, এটা হচ্ছে সাম অফ দ্য y ভ্যালুস। ওকে, এগেইন xi এর যে ডেটাগুলো সেগুলোকে স্কয়ার করতে হবে, সেগুলোকে সাম করতে হবে। স্কয়ার সামেশন অফ যে xi যেটা ছিল সেটাকে একবারে হোল স্কয়ার করতে হবে। এটা হচ্ছে বিটার ফর্মুলা। ওকে, এই বিটার ফর্মুলা যখন আমরা এখান থেকে ক্যালকুলেশন করব, এরপরে আমাদের জন্য আলফা ক্যালকুলেশনটা ইজি। আলফা হচ্ছে y বার মাইনাস বিটা x বার। ওকে, এর আগে আমরা আসলে প্রথমে আপনারা x বার y বার ক্যালকুলেশন করে ফেলেন, কাজে y বার মাইনাস বিটা ইনটু x বার, এখান থেকে আপনি বিটা পেলেন। এই বিটা মানে বোঝাচ্ছে এই বিটার এস্টিমেটেড ভ্যালু। ওকে, এই বিটার এস্টিমেটেড ভ্যালুটাকে আমরা বিটা বলি, বি বলি। ওকে, বি মানে হলো when we calculate the beta values. Okay, এটাকে যখন আমরা এস্টিমেট করে ফেলি, মানে কি ক্যালকুলেশন করে ফেলি, তখন এই বিটার মানটাই হলো বি, এইজন্য এখানে বি লেখা। ওকে, সো ইউ শুড নট বি কনফিউজ, যে অনেকে কিন্তু এই জিনিসটা বুঝে না যে বিটা আর বিটা হ্যাটের সাথে সম্পর্ক কি। বিটা হ্যাট মিন্স বিটা এস্টিমেটেড। ওকে, তার মানে হচ্ছে when you calculate it from some data you can use this beta hat for beta. ওকে, যে বিটার যে ক্যালকুলেটেড ভ্যালু সেটা হচ্ছে বিটা হ্যাট, সেটাকে আমরা বি বলি। ওকে, সো ফর ক্যালকুলেশন we will use this b. সো আমাদের আজকে ক্যালকুলেশনের সময় নেই, আমরা নেক্সট ক্লাসে এটা আপনাদেরকে দেখাবো যে কি করে লিস্ট স্কয়ার এস্টিমেশনের যে ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মুলা, আমরা সেদিকে যেতে চাই না, কারণ আমাদের এই কোর্সটা ডিজাইন হচ্ছে এভাবে যে হাউ ইউ ক্যান অ্যাপ্লাই দিস মেথডস ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ফিল্ড। কাজে আমরা যদি ম্যাথমেটিক্যাল ফর্মুলার দিকে, ডেরিভেশনের দিকে কনসেন্ট্রেট করি,
তাহলে আমাদের এই কোর্সের গোল থেকে আমরা দূরে সরে যাব। ওকে, just you should know that we can solve this model by least square estimation, that is actually দেখেন এই এটাকে লিস্ট স্কয়ার কেন বলে এটা আমরা একটু বলি যে দেখেন y equals alpha plus beta x plus e, তাহলে এখান থেকে আসলে আমরা যখন আপনি লিখেন মডেলে যে y equals alpha plus beta x plus e, এখন দেখেন এখান থেকে আপনি লিখতে পারেন যে এই ইটা বা ইটাটা equals actually y minus alpha minus beta x. Okay, so they call it, this is the error term. Okay, this is the error term, this is equality sign I'm trying to write, equality sign. Okay, this is equality sign. So what we do in least square estimation, we actually this y, we want to square it. Okay, they call it least square. Okay, যে এররটাকে মিনিমাইজ করতে হবে। এররটা মিনিমাইজ কেমনে হবে, যদি আপনি এই এররটাকে দেখেন এটা কিন্তু এই ইকুয়েশন থেকে আসা, হ্যাঁ, y minus alpha minus beta x, এইটাকে আমরা আসলে এই পাশে রেখে এই দুটাকে ওই পাশে নিয়ে গেছি। এখন এটাকে এইকে স্কয়ার করব, তাহলে এই পাশেও স্কয়ার হবে। ওকে, তাই না, এটাকে এই পাশে সামেশন করছি, এটাকে স্কয়ার করছি, কাজে এখানেও সামেশন হবে, এখানে স্কয়ার হবে। ওকে, সো দিস ইজ অ্যাকচুয়ালি লিস্ট স্কয়ার। হোয়াই? উই ওয়ান্ট টু মেক দিস এরর মিনিমাম। ওকে, তাহলে এটা কি আপনি মিনিমাম কেমনে বানাবেন? আপনারা জানেন যে মিনিমাইজেশন থিওরি কি, যে আপনি এটাকে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ ইকুয়াল 0 বসাবেন আর সেকেন্ড ডেরিভেটিভটাকে আপনি দেখাবেন যে ইট ইজ অ্যাকচুয়ালি অ্যান ডিক্রিজিং ফাংশন, তাহলে সেখানে an increasing function, so that there happens a minimum there, তাই না? আপনারা ম্যাক্সিমাম মিনিমাইজেশন রুল জানেন, আপনারা নিশ্চয়ই ক্যালকুলাস থেকে শিখে আসছেন, তাই না? যখনই সেকেন্ড ডেরিভেটিভ নেগেটিভ হয় তার মানে আপনি বুঝবেন যে সেখানে একটা ম্যাক্সিমা এক্সিস্ট করে, আর যখনই একটা ফাংশন ইনক্রিজিং হয় তখনই একটা মিনিমাম এক্সিস্ট করে। কাজেই লিস্ট হবে, এই স্কয়ারটা লিস্ট হবে, এটা একটা স্কয়ার টার্ম, দেখছেন, মানে লিস্ট স্কয়ার টার্মটা এসেছে এখান থেকে, এটা একটা মিনিমাম টার্ম। এটাকে লিস্ট হবে কখন, যে যদি এটাকে আপনি স্কয়ার করে এটাকে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ করে 0 বসান আর সেকেন্ড ডেরিভেটিভ করে দেখাতে চান যে এটা একটা ইনক্রিজিং ফাংশন, তাহলে কি হবে, যে সেখানে একটা মিনিমাম এক্সিস্ট করবে। তো সেটাই হচ্ছে গোল, লিস্ট স্কয়ার এস্টিমেশন সেটাই করে, এটাকে স্কয়ার করে, এটাকে সাম করে, এরপর এটাকে ফার্স্ট ডেরিভেটিভ করে 0 বসিয়ে সেকেন্ড ডেরিভেটিভ করে এটাকে আমরা দেখাতে পারি যে এটা হচ্ছে একটা ইনক্রিজিং ফাংশন, তার মানে হলো সেখানে একটা মিনিমা এক্সিস্ট করে। ওকে, so that is the word least square is coming from, তো সেখান থেকে আমরা আলফা এবং বিটা এর এই এস্টিমেটটা পাই যে বিটা ইকুয়াল দিস, আলফা ইকুয়াল দিস। সেখান থেকে এখন দেখেন, এখন ডেটা থেকে, এটা কিন্তু ডেটার ক্যালকুলেশন, হ্যাঁ, এক্স আর ওয়াই গিভেন ডেটা, তো এক্স আর ওয়াই ডেটা বসিয়ে আমরা বিটা মান বের করতে পারি, বিটা থেকে আমরা আলফার মান বের করতে পারি। এই আলফা বিটা আমাদের আবার অরিজিনাল ইকুয়েশনে বসিয়ে দিতে হবে না, এখানে যখন এস্টিমেটেড ইকুয়েশন তখন কিন্তু ই নেই, কারণ কি এদের কন্ডিশনাল যে মিন এররের সেটা 0, সেখানে শুধু ছিল আলফা আর বিটা, এই আলফা আর বিটার মান বসিয়ে দিলে এক্সটা তো নন, এইজন্য তখন আমরা ওয়াই বের করতে পারি। এইজন্য রিগ্রেশন অ্যানালিসিস ইজ এ ভেরি গুড ফরকাস্টিং মডেল, because when you have estimate of alpha and beta for unknown values of x, you can project what should be the y values. Okay, এইজন্য এটা রিগ্রেশন মডেলটা when calculated for many variables, that is multiple regression, you can predict the weather and many other phenomena that depends on many different variables. Okay, so this regression model is a very popular model
you can use in a plenty of different applications in your engineering field too. Okay, so you should have some clear idea about this regression model. Do you have any questions? No question? Okay, if you don't have any questions, then we will stop here. See you tomorrow.